کے ساتھ فرحان ہاشم تحصیل گنداخا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے اپنا موقف لیتے ہیں جو یہ ٹیسٹ ہوئے تھے، ٹیسٹ کیسے ہوئے ہیں، کیسے ریٹن ٹیسٹ ہوئے ہیں، تو اس سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ٹیسٹ ہوئے تھے آپ جونیئر ایگزیکٹو کے آسامی پر آپ نے ٹیسٹ دیا تھا، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ شکریہ دل مراد بھائی آپ نے ٹائم دیا مجھے۔ تو بھائی یہ جو انٹرویو ہوئے تھے، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے، وہ 10 جون کو جو ہے نا ہمیں بلایا گیا تھا کہ ریٹن ٹیسٹ کے لیے۔ تو ہم گئے وہاں پہ، تو انہوں نے ریٹن ٹیسٹ میں جو ہے نا کوئی ایسا جو ہم سے جو ہے نا ریٹن میں کچھ بھی نہیں لیا نا، سوائے ٹائپنگ اسپیڈ کے، ان کو دیکھنا تھا۔ تو ہمیں وہاں پہ لے گئے، وہاں پہ 40-50 کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے، اور کمپیوٹر کے سامنے بھی وہ جو ہے کیم وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ ہم وہاں پہ بیٹھے 5 منٹ کا، انہوں نے بولا کہ ٹائم ہے آپ لوگوں کو، 7 سے 8 لائن جو ہے ٹوٹل تھے، وہ پیراگراف تھا ایک۔ تو ہم نے جو ہے نا اس کو، انہوں نے کہا کہ جتنا جلدی جو ٹائپ کر سکے پھر آخر میں انٹر لگانے۔ تو ہم نے وہ ٹائپ کر لیا، اچھا تھا۔ 1.5 سے تقریباً 1.25 منٹ تک وہ میں نے ٹائپنگ اسپیڈ کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد فوراً میں نے انٹر کر دیا، تو وہاں پہ رزلٹ آ گیا کہ کنگریچولیشن، آپ جو ہیں شارٹ لسٹڈ ہو گئے ہیں۔ تو پھر نادرا آفیسر ہمارے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے بولا کہ بھئی جو شارٹ لسٹڈ ہو رہے ہیں، جن کو کنگریچولیشن کے میسج آ رہے ہیں، وہ صبح 10 بجے آ جائیں اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ انٹرویو۔ تو جیسے ہی میں نے اس لسٹ کو جو ہے نا دیکھا، میرا پہلا نمبر تھا، تو میں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں، وہاں پہ جو ہے اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائیں، پھر آگے آپ کو انٹرویو کے لیے بھیجا جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ جیسے میں وہاں پہ فرسٹ فلور پہ چلا گیا، وہاں پہ ایک اسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھ سے ڈاکومنٹس لیے، پھر اسی نے وہی سیم لسٹ جس میں تحصیل گنداخا کا پہلا نام میرا تھا۔ اور لسٹ آفیسہ کی ہے باہر نہیں کیا سر۔ یہ تو اس کے کرپشن کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ ویزا نہیں کیا۔ یہ ڈائریکٹر جنرل، آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہو، بلوچستان کو لیڈ کر رہے ہو، آپ اس طرح کس طرح کر سکتے ہیں کہ بغیر لسٹوں کے جو ہے نا آپ کسی کو جو ہے نا بلا رہے ہیں، تعیناتی کروا رہے ہیں؟ جی سربراہ جاری کریں۔ تو جیسے ہی میں چلا گیا، تو اس نے کہا کہ آپ اپنے نیم کے آگے، وہاں پہ میرا نیم لکھا تھا، تحصیل گنداخا لکھا تھا پہلے ہیڈنگ میں، پھر میرا نیم تھا، پھر والد کا نیم، پھر NIC نمبر لکھا تھا، پھر وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ایک کالم بنا۔ تو میں نے کہا سر آپ ہمیں اس کی کاپی دے دیں، کہتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ تو خیر پھر میں انٹرویو کے لیے اندر چلا گیا، ایک کانفرنس روم تھا، 5 ممبر بیٹھے تھے، اس میں ڈائریکٹر جنرل نادرا خود بیٹھا ہوا تھا، اسلام آباد کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے نادرا کے، اور 2 آفیسر دوسرے بیٹھے تھے۔ تو 5 بندوں کے پاس وہی سیم لسٹ الگ الگ پڑے ہوئے تھی۔ میں جیسے انٹر ہوا، میں بیٹھ گیا، انہوں نے مجھ سے سوالات جو کیے وہ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ صاحب نے مجھ سے انٹروڈکشن پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہو، والد کیا کرتے ہیں، کتنے بھائی ہو، کتنے بھائیوں میں سے آپ کے بھائیوں کو نوکریاں ہیں، ابھی آپ کیا کر رہے ہو، یہ مجھ سے حال حوال پوچھا۔ اور چند حال حوال اس نے مجھ سے یہ کمپیوٹر کے بارے میں پوچھا، یار جو بس چھوٹے بچے بھی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ وہ کیا پوچھا ہے؟ مائکروسافٹ ورڈ کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلے 3 کے جو ہے نا ہمارے ساتھ حق تلفی کی گئی ہے، ان کے کوئی جو ہے نا آرڈرز میں نام نہیں ہے۔ چوتھے نمبر کا آیا ہے، پھر اس کے نیچے پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ 10واں ہے، 15واں ہے، 20واں ہے، کیونکہ وہ لسٹ ہی ہمیں نہیں دکھا رہے تھے۔ اور جو یہ ہوئے شارٹ لسٹڈ ہوئے ہیں، تو ان کا تعلیمی قابلیت آپ کو پتہ ہوگا نہیں ہے، ان کا کیا تعلیم ہوگا؟ نہیں سر، ان لوگوں نے کوئی چیز آویزاں ہی نہیں کیا نا۔ آپ کا تعلیم قابلیت کیا ہے، تھوڑا یہ بھی بتائیں۔ میرا جو تعلیم ہے وہ BSc آنرز ہے ایگریکلچر میں، جو کہ BSc آنرز شمار کیا جاتا ہے 16 سالہ تعلیم میں، وہ ماسٹرز کے ایکول ہے۔ ایسے سمجھے میں نے آج تک کہیں بھی ایجوکیشن میں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کاغذات جہاں بھی جمع کروائیں تو وہ مجھے ہائر ایجوکیشن ڈگری، پروفیشنل ڈگری کی وجہ سے 20% مارکس ایکسٹرا دیتے تھے۔ تو اس DG نادرا نے یہ کس طرح میرٹ کیا ہے، جو مجھے پہلے نمبر والے کو سلیکٹ نہ کیا، پھر جو ہے نا دوسرے کو بھی چھوڑ دیا، تیسرے کو بھی چھوڑ دیا، اور چوتھے نمبر سے آپ نے سلیکشن کی ہے، تو میری کوالیفیکیشن کے بغیر آپ نے تو میرا دل توڑ دیا۔ آپ اتنے بڑے عہدے پہ 20-22 گریڈ کے آفیسر بیٹھے ہوئے، آپ نے کس طرح سے یہ میرٹ نکالا ہے؟ یہ تو کورٹ میں جناب
अब FIA DG साहब FIA और जितने भी तहकीकाती इदारे हैं, DG नैब है, मैं इसको वहाँ पे खिंचवाऊँगा कि आपने ये किस तरह जो है सिलेक्शन किया है, किस बेस पे आपने मेरिट निकाला है, किस तरीके से जो है ना आपने हमें ड्रॉप किया है। कोई हम में तो खामी होगी ना। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, ये बच्चों वाला इंटरव्यू था। ये अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि ज़्यादती हुआ है, आपको ड्रॉप किया गया है, आपके नंबर दूसरों को दिया गया। टेस्ट दिया था, आप उन सब के जो है ना एक दीवार पे अपने ऑफिस के बाहर एक लिस्ट आविज़ा करते कि भाई 100 बंदे आए, तो फिर जितने हम पास हुए फिर आप उसकी भी लिस्ट एक आविज़ा कर देते कि ये लड़के पास हुए हैं। तो अभी आपने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा है, तो हम आपको, वो तो अभी अदालत आपसे खुद पूछेगा ना कि आपने लिस्ट क्यों आविज़ा नहीं किया है, ये लड़के हमारे पास क्यों आ रहे हैं, मास्टर्स डिग्री होल्डर आपके पास आ रहे हैं, या जो आपने वो तो अदालत जानेगा और जो है ना ये DG साहब जानेंगे ना, क्योंकि उसके साथ 5 बंदे और भी पैनल में बैठे हुए थे। और एज आपका क्या है सर, ये भी बता दें नाज़रीन को। एज तो इस वक्त माशाल्लाह 32-33 में चल रहे हैं। जी हाँ। तो आइंदा आपका क्या लाए अमल है, आप क्या करेंगे? तो इस सिलसिले में आपके साथ ज़्यादती हुई, आपको ड्रॉप किया गया, आप फर्स्ट, आप बकौल आप टॉप पोजीशन आप आए थे, पहले नंबर पे आपका नाम था, अभी 4 नंबर के बाद दूसरों को सिलेक्ट किया गया, आप क्या करेंगे? सर मैं तो जो कानूनी हक़ है मेरा, जो राइट है, मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। मैं अदालत जाऊँगा, मैं DG FIA साहब के पास जाऊँगा, मैं DG नैब साहब के पास जाऊँगा, मैं एंटी करप्शन नसीराबाद जोन के पास चला जाऊँगा, मैं वफाकी मोहतसिब के पास चला जाऊँगा। मैं जितना भी मुझसे मुमकिन हो सका मेरी ज़ात से मैं अपने हक़ के लिए जाऊँगा। मैं इस DG साहब के ख़िलाफ़ मैं हर मुमकिन अपना कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया सर। ये आखिर में ये भी बताएं कि चलो आप तो जाएंगे कोर्ट में या FIA वालों के पास, उनको पैगाम क्या देंगे DG साहब को, अपने हक़ के लिए आप दाद रसी क्या करेंगे, उनको क्या कहेंगे? पहले तो आपके साथ अदनान साहब हुआ, आपके साथ ज़्यादती किया गया, अभी क्या कहेंगे? सर मैं उनको यही करूँगा कि हक़ करें। अगर मेरा हक़ बनता है तो मुझे बिल्कुल आप जो है ना मेरा हक़ दिलवा के दें। अगर मेरा हक़ नहीं बनता है, हायर एजुकेशन डिग्रियां मेरे पास हैं, कंप्यूटर्स के डिप्लोमा हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और हायर प्रोफेशनल एजुकेशन ऐसे समझे वो मेरे पास हैं, उसके बावजूद टॉप पोजीशन पे आके मुझे जो है ना उनकी तैनाती न करना, इनका जो है ना मुँह बोलता एक सबूत है। एक तो उन लोगों ने कोई सबूत छोड़ा भी नहीं। वो जो इन लोगों ने मुझसे असिस्टेंट ने सिग्नेचर लिया था जिस फॉर्म पे, वो मैं फॉर्म के बारे में क्लेम करूंगा। अभी ये ईद की छुट्टियां हैं, बेशक ये DG साहब हैं जो भी हैं ये मज़े करें, ईद ये तो सबका हक़ है ना, एक अच्छा दिन है, ईद का त्यौहार है, तो बेशक ये सब खैर खैरियत से गुजर जाए। ईद के बस अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा, मैं इनके ख़िलाफ़ अदालत में ये पिटीशन दायर करूंगा। फिर DG साहब आ जाएँ, वो फिर जिस बेस पे मुझे अगर कैंसिल करते हैं वो सारा वो कुछ प्रोसेस उसको बताएगा। आखिर में ये भी बताना कि ये कैंडिडेट कितने थे जिस वक्त अब आपके साथ हैं, जिनके साथ नायन साहब हो, ये भी बता दें। सर मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बंदे हैं। नंबर 1 के साथ ज़्यादती की गई, नंबर 2 के साथ ज़्यादती की गई, नंबर 3 के साथ ज़्यादती की गई, नंबर 4 वाला तैनात हुआ है, फिर उसके बाद नंबर 5 के साथ भी नाजायज़ी की गई है। और सर हो सकता है कि अगर आप के इंटरव्यू में कमी पेशी हो। सर इंटरव्यू तो मैंने आपको बता दिया ना, उसने मुझसे कोई ऐसा मालूमात आमा या किसी गार के बारे में या समुद्रों के बारे में उसने मुझसे नहीं पूछा है। सिर्फ मुझसे मेरा हाल हवाल किया, नाम वगैरह पूछा, बायोडाटा पूछा, और जो है उसने मुझसे यही पूछे कंप्यूटर के सवाल जो अभी आप अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछें जो मैट्रिक कर रहा है वो भी कंप्यूटर के आपको जवाब देगा। तो इसके अलावा अगर जो है ना आपको अगर अदालत का जो है ना सामना करना का खुशी है, शौक़ है, तो मोस्ट वेलकम सर। ईद के बाद हम वहाँ पे मिलेंगे। फिर वो सब कुछ जो भी आपने प्रोसेस किया है हम तो क्लेम करने वाले हैं। हमारा तो लिस्ट हमने तो अपनी आंखों से देखा है। अभी आप बताओ कि क्या पोजीशन है, किस चीज़ पे आपने किया है, क्या मेरिट आपने निकाला है, नहीं निकाला है, रेशो वो तो आप जानो, आपका अल्लाह जाने। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना है कि फरहान हाशिम तहसील गंदाखा के जो नादरा के ये अभी कुछ दिन पहले टेस्ट हुए थे, जिनमें जूनियर एग्ज़िट आसामी पर इन्होंने टेस्ट दिया था, जो टॉप पोजीशन होल्डर हुआ है बकौल ख़ुद, लिहाजा इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ, ज़्यादती किया गया, इसको ड्रॉप किया गया। और बस मैं यही रिक्वेस्ट